नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। रेवंत रेड्डी यांनी हार्वर्ड केनेडी स्कूलला सन्मानित केले। मुख्यमंत्र्यांना कार्यकारी शिक्षण कार्यक्रम प्रमाणपत्र मिळाले। मुख्यमंत्री रेवंत यांच्या अलीकडील भेटीमुळे आदिलाबाद काँग्रेसमध्ये उत्साह। कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे म्हणाले की काँग्रेस महानगरपालिकेवर झेंडा फडकेल। संपलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नामांकन प्रक्रिया। स्पर्धेसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज केलेले उमेदवार। जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे कुष्ठरोगमुक्त समाजाचे उद्दिष्ट। तलामाडूमध्ये स्पर्श कुष्ठरोग जागरूकता मोहीम। पहिले जिल्हाधिकारी हरिता यांना वर्गात चांगले निकाल मिळवायचे आहेत आणि जैकोपूर शाळेमध्ये याचितीर तपासणी करणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांना अनेक सूचना। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी 21व्या शतकातील नेतृत्व नावाचा एक विशेष कार्यकारी शिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केलेला आहे। अमेरिकेतील हार्वर्ड केनेडी स्कूलमध्ये त्यांनी या प्रशिक्षणामध्ये भाग घेतला। जगभरातील विविध क्षेत्रातील 62 प्रतिष्ठित व्यक्तींसह त्यांनी या प्रशिक्षणामध्ये भाग घेतला। या अभ्यासक्रमाचा मुख्य उद्देश बदलत्या काळानुसार सार्वजनिक समस्या सोडवणे आणि प्रभावी नेतृत्व गुण विकसित करणे हा आहे। मेदारम मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर आजूबाजूच्या परिसरात दाट लोकवस्ती झालेले आहे। पहाटेच्या वेळी समक्का सारक्का या देवींना पाहण्यासाठी भेट देण्यासाठी जंपन्ना ओढ्यात स्नान करतात आणि अर्पण करतात। या क्रमाने हजारो वाहने जात असल्याने किलोमीटर अंतरावर वाहतूक कोंडी निर्माण झालेली आहे। मेदारमचे सर्व रस्ते समक्का आणि सारक्का या नावांनी भरलेले आहे। उद्या संध्याकाळी समक्का आणि सारक्का जंगलात प्रवेश करून मेळावा संपेल। तर या संदर्भामध्ये अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की या 2 दिवसात लाखो लोक मेळाव्यात येण्याची शक्यता आहे। आदिलाबाद नगरपालिका निवडणुकीसाठी शुक्रवारी नामांकन प्रक्रियेचा शेवटचा दिवस असल्याने TTDC येथे उभारण्यात आलेल्या नामांकन केंद्र उमेदवारांनी उभारलेले हे होते। प्रमुख पक्षाचे उमेदवार यांच्या अनुयायांसह आणि वसाहतीतील रहिवाशांसह मोठ्या रॅलीत जमले होते। कोणतेही समस्या टाळण्यासाठी पोलिसांनी नामांकन केंद्रावर 100 मीटर अंतरावर बॅरिकेड्स लावले होते। फक्त उमेदवारांना आत प्रवेश देण्यात आला आणि कडक सुरक्षेत नामांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली। आज एकूण 157 नामांकन अर्ज दाखल करण्यात आले। पहिल्या 2 दिवसात आदिलाबाद नगरपालिका हद्दीतील एकूण 49 वार्डमध्ये अर्ज सादर करण्यात आले। तर उद्या 3 फेब्रुवारी रोजी नामांकनाची छाननी आहे। ఓకేనా సార్ ఇచ్చండి ఒక్క నిమిషం ఓకే కూడా గుంపులుగా రావడం తీసుకోరా నోడు
ले तो आदिलाबाद मध्ये जय काँग्रेसचा नारा घुमत आहे. मतदारसंघ प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली आदिलाबाद काँग्रेस एक अजिंक्य शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. विशेषतः रेवंत रेड्डी सरकारकडून राबवण्यात येत असलेल्या विकास आणि कल्याणकारी कार्यक्रमामुळे आणि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या अलीकडच्या या निर्मल भेटीमुळे पक्ष अधिक उत्साही दिसत आहे. तर आता नगरपालिका निवडणुकीमध्ये 3 रंगाच्या झेंड्यामागे हटणार नाही असा शब्द जोरदारपणे ऐकू येत आहे. एका बाजूला भर आणि दुसऱ्या बाजूला घरोघरी प्रचार सुरू असल्याने आदिलाबाद मधील युद्ध एकतर्फी झालेली आहे. सर्वेक्षण देखील हाच मुद्दा स्पष्ट करतात. तर या संदर्भामध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे स्पष्ट करत आहे की यावेळी आदिलाबाद नगरपालिकेवर काँग्रेसचा झेंडा किमान 600 वेळा फडकला जाईल. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు విడు భూమిన అడవుల జిల్లా ఉమ్మడి ఆదిలాబాదును గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అస్సలు పట్టించుకోలేదు. ఆదిలాబాదు నుంచి జోగు రామన్న మంత్రిగా ఉన్న ప్రయోజనం లేకపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో వివక్షకు గురైన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. జిల్లాలో అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఇక్కడ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం జోరుగా సాగుతున్నాయి. అందుకే జనమంతా కాంగ్రెస్ వైపే చూస్తున్నారు. అభివృద్ధిని మాటల్లో కాదు చేతల్లో చూపిస్తున్న హస్తం పార్టీతోనే భవిష్యత్తు ఉందని చర్చించుకుంటున్నారు. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు విడు భూమిన ముఖ్యంగా ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్మల్ పర్యటన తర్వాత కాంగ్రెస్ అనుకూల పవనాలు మరింత బలంగా వీస్తున్నాయి. జనమంతా హస్తం పార్టీ గురించే చర్చించుకుంటున్నారు. ఇటీవల నిర్మల్లో పర్యటించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్కు వరాలు ప్రకటించారు. నిర్మల్లో నిర్వహించిన ప్రజాపాలన ప్రగతిబాట బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ ప్రాంత విద్యా రవాణా రంగాలను ప్రక్షాళన చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో యూనివర్సిటీ లేని లోటును తీరుస్తామని, జిల్లాకు విమానాశ్రయం తీసుకొస్తామని సీఎం ప్రకటించారు. ఇలా మరెన్నో అభివృద్ధి పనులు చేపడతామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్లో నూతనోత్సాహం కనిపిస్తోంది. సీఎం టూర్ తర్వాత హస్తం పార్టీకి మరింత జోష్ వచ్చింది. ఇక మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 3 రంగుల జెండాకు తిరుగులేదన్న మాట బలంగా వినిపిస్తోంది. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు విడు భూమిన ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఫుల్ స్పీడ్తో దూసుకెళ్తోంది. నియోజకవర్గ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నాయకత్వంలో హస్తం పార్టీ తిరుగులేని రాజకీయ శక్తిగా అవతరించింది. అందుకే ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ హిట్ కొట్టడం ఖాయమంటున్నారు జనం. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు విడు భూమిన సీఎం టూర్ తర్వాత ఆదిలాబాద్లో కాంగ్రెస్కు మరింత అడ్వాంటేజ్ కనిపిస్తోంది. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గానికి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి రూపంలో బలమైన నిఖార్సైన నాయకుడు హస్తం పార్టీకి ఉండడంతో జనమంతా ఇప్పుడు హస్తం పార్టీ వైపే చూస్తున్నారు. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి విజన్కి ప్రజల్లో అద్భుత స్పందన లభిస్తోంది. అధికార పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడ హంగు ఆర్భాటాలు లేకుండా ప్రజాక్షేమం కోసమే ఆలోచించే కంది శ్రీనివాసరెడ్డిపై
జనమంతా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి నాయకుడికి అండగా నిలుస్తామని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కంది శ్రీనివాసరెడ్డి చెప్పిన నాయకులనే కౌన్సిలర్లుగా గెలిపించుకుంటామని జనమంతా ముక్త కంఠంతో చెబుతున్నారు. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు విడు భూమిన ఓవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మరోవైపు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి కోసం కంకణం కట్టుకున్న తరుణంలో జనమంతా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కు ఆశ కిరణంగా భావిస్తున్నారు. రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఇది కలిసి వచ్చే అంశమనే చెప్పాలి. అధికార పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ మనదే అధికారం అన్న అతి విశ్వాసంతో కాకుండా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆత్మవిశ్వాసంతో హస్తం శ్రేణుల్ని నడిపిస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి కోసం చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై ఎప్పటికప్పుడు ఫోకస్ పెడుతున్నారు. కంది ఆదేశాలకు అనుగుణంగా కాంగ్రెస్ క్యాడర్ ఇప్పటికే ఇంటింటికి వెళ్లి జనాల్ని కలుస్తున్నారు. హస్తం పార్టీ చేస్తున్న అభివృద్ధి గురించి వివరిస్తూ జనంతో మమేకమవుతున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు అండగా నిలిస్తే ఆదిలాబాద్లో అభివృద్ధి మరింత వేగవంతమవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జనం నుంచి కాంగ్రెస్ కు సానుకూల స్పందన లభిస్తోంది. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు విడు భూమిన వాస్తవానికి ఆదిలాబాద్లో ఓవైపు బీజేపీ, మరోవైపు బీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పటికీ జనమంతా కాంగ్రెస్నే నమ్ముతున్నారు. ఈసారి హస్తం పార్టీకే అవకాశం ఇవ్వాలన్న మాట వినిపిస్తోంది. ఆదిలాబాద్కు శ్రీరామ రక్ష హస్తం పార్టీయేనని ప్రజలు తేల్చి చెబుతున్నారు. ఎవరెన్ని మాయ మాటలు చెప్పినా ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్నే గెలిపించుకుంటామని ప్రతినబూనుతున్నారు. 6-100 ఈసారి ఆదిలాబాద్పై హస్తం పార్టీ జెండా ఖాయమంటున్నారు. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు విడు భూమిన ప్రజల అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా సర్వేల్లోనూ ఇదే విషయం స్పష్టమవుతోంది. జనమంతా ఎటువైపు ఉన్నారో సర్వేలు కూడా అదే చెబుతున్నాయి. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఆదిలాబాద్లో 3 రంగుల జెండా ఎగరడం ఖాయమని, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు భారీ మెజార్టీతో విజయ దుందుబి మోగించడం ఖాయమన్న మాట సర్వేల్లో తేలిందట. విశ్లేషకులు కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ దూసుకుపోతున్న నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్లోనూ కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరడం ఖాయమని స్పష్టం చేస్తున్నారు. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు విడు భూమిన जिल्हा वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र राठोड यांनी सर्व लोकांच्या सहभागाने कुष्ठरोगमुक्त समाज निर्माण करण्याचे आवाहन केले. शुक्रवारी तलामाड मंडळ केंद्रातील ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये स्पर्श कुष्ठरोग जागरूकता या मोहिमेचा भाग म्हणून आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी भाग घेतला. महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेला आणि कुष्ठरोगाला कारणीभूत असलेल्या जंतूचा शोध लावणारे शास्त्रज्ञ डॉक्टर हंसन यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. कुष्ठरोगाची तीव्रता लक्षणीयरित्या कमी झाली असली तरीही पुढील 2 वर्षांमध्ये कुष्ठरोग मुक्त भारत घडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे कटिबद्ध असल्याने DMHO यांनी सांगितले. ते म्हणाले की दरवर्षी 30 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये कुष्ठरोग प्रतिबंधक पंधरवाडा आयोजित केला जात आहे असे सांगण्यात आले. शरीरावर फिकट तांब्या रंगाचे डाग, पाय आणि हात सुन्न होणे अशी लक्षणे असलेल्यांना जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा. तसेच MPDने कुष्ठरोग पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. तर ते म्हणाले की सर्व सरकारी रुग्णालयामध्ये या आजारावर मोफत उपचार दिले जातील. जर सुरुवातीच्या टप्प्यातच त्यांचे निदान झाले आणि त्यावर उपचार केले गेले तर कोणतेही अपंगत्व येणार नाही. సో డిఫార్మిటీస్ వచ్చేస్తుంది. సో ఒకసారి వచ్చిందంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదు అప్పుడు. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరూ
దీని మీద ఇది ఏ విధంగా మీకు ఇది ఏమంటారంటే సమాజంలో ఇది ఏదో శాపం వల్ల వచ్చింది, పూర్వకాలం ఏదైనా పాపం చేయడం వల్ల వచ్చిందని అనుకుంటారు. లేకుంటే ఇదేమో వంశపారంపర్యం వచ్చిందని అంటారు. ఇది వంశపారంపర్యం వచ్చింది కాదు, శాపంతో వచ్చింది కాదు, అది బ్యాక్టీరియాతో వస్తుంది. కాబట్టి మనం కుష్టు వ్యాధి వాళ్ళని కూడా మనం వెలియకుండా వాళ్ళకు కూడా అవగాహన కడుతూ వాళ్ళ పట్ల కూడా మనం వాళ్ళ పట్ల కూడా మనం ఒక ఆప్యాయత కానీ వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి మన టాబ్లెట్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించేటట్టు మనం చేయగలుగుతానని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా మన సర్పంచ్ గారు కూడా వాళ్ళ గ్రామంలో అందరికీ అవేర్నెస్ कल्पिస్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. येणाऱ्या 10वीच्या परीक्षा लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी हरिता म्हणाले की विद्यार्थ्यांनी वार्षिक परीक्षेमध्ये सर्वोत्तम निकाल मिळावे यासाठी शिक्षकांनी विशेष लक्ष द्यावे. शुक्रवारी जिल्हा मुख्यालयातील जनकपूर जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेमध्ये अचानक तपासणी करण्यात आली आणि वर्गखोल्यांना भेट देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना अध्यापन शैली आणि शैक्षणिक या दर्जाबद्दल विचारणा करण्यात आली. शाळेच्या मुख्याध्यापकांना शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या कमी उपस्थिती याबद्दलही विचारणा करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की विद्यार्थ्यांची 100% उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजे आणि जे विद्यार्थी नियमितपणे शाळेत येत नाही त्यांच्या पालकांशी बोलून ते शाळेत येतील याची खात्री करून घ्यावी. तर ते म्हणाले की योजना आखल्या पाहिजे आणि इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वर्ग आयोजित केले पाहिजे. विषयात मध्ये मागासलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर विशेष लक्षही दिले पाहिजे. तर त्यांनी विद्यार्थ्यांना मध्याह्न भोजन कसे दिले जाईल असे विचारपूस केली. तर मेनूनुसार स्वादिष्ट आणि पौष्टिक जेवण देण्याच्या सूचना प्रशासकांना दिल्या. त्यांनी शिक्षकांचे उपस्थिती रजिस्टर आणि नोंदणी तपासण्यात आल्या आणि शिक्षकांना वेळेवर येण्याचा सल्लाही दिला. Santosh, why is he not coming? Sir, he is on municipal elections duty. So we'll coordinate మరి arrange చేయలేదా? అవును. వెరీ గుడ్. సో అదొక పశువులకి అప్లై అవుతుందా? అందరికీ ఫ్రెండ్స్కి అమ్మా నాన్నకి అందరికీ కదా. లెసన్ పశువుల గురించి కదా అని చెప్పి మనం ఓన్లీ పశువుల గురించి కాదు, అందరితో మనం మర్యాదగా మనం మంచిగా వాళ్ళు కూడా మంచిగా ఉంటారు. టీచర్లు అయినా ఎవరైనా కూడా అందరినీ మంచిగా ట్రీట్ చేయాలి. ఏమి చెప్తారు, నిన్ను ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఒక్క వాళ్ళు, నేను ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తే నీకు ఇష్టం మంచిగా. डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव म्हणाले की काँग्रेस पक्ष आदिलाबाद नगरपालिका जिंकेल. ते शुक्रवारी नगरपालिका निवडणुकीत नामांकन केंद्राच्या मीडिया पॉइंटरवर बोलले. ते म्हणाले की त्यांनी नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व 49 वॉर्डमधील इच्छुक उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्याच्या सूचना आधीच दिलेल्या आहे. लोकांकडून त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळेल आणि ते नक्कीच नगरपालिका जिंकतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. एकूण 49 पैकी 36 ते 37 जागा जिंकतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. కాంగ్రెస్ పార్టీ బల్దియాలో జెండా ఎగరబోతున్నామనేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం. మరి ఇప్పటికే ఆదిలాబాద్ జిల్లా మున్సిపల్ ప్రజలు మాకు సంకేతాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాటకు నిలబడేటువంటి పార్టీ. మరి అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు కూడా మంచి అభ్యర్థులను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఎటువంటి ఆక్రమాలకు పాల్పడకుండా నిజాయితీ గల ప్రజాసేవ కోరేటువంటి ప్రజాసేవ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులనే అభ్యర్థులుగా పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందనేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రెబ్బన్ అనేది లేదు. కాంగ్రెస్ బీఫామ్ ఇచ్చిన వాళ్ళే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు. వేరేలు ఎవరైనా పార్టీకి అతిక్రమిస్తే మాత్రం పార్టీ క్రమశిక్షణ చర్యలు ఉంటాయనేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాం. మా చైర్మన్ అనేది అభ్యర్థి అనేది మేము ప్రకటించడానికి లేదు. మాకు ఏంటంటే మా అధిష్టానం ఏదైతే నిర్ణయిస్తారో అదే మేము శిరసావహిస్తాం. మాకున్నటువంటి అంచనా ప్రకారము 37 నుంచి 36 सीట్లు వస్తాయనేసి మాకు अंचना ఉంది. गुरुवारी मध्यरात्री आदिलाबाद शहरातील एका शॉपिंग मॉलमध्ये चोरांनी दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला. ते शॉपिंग मॉलच्या इमारतीजवळ शिडी ठेवून वरून आत शिरले. शुक्रवारी सकाळी दुकान उघडणाऱ्या मालकाला सामान विखुरलेले दिसले आणि त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली.
वन टाउन CI सुनील कुमार यांनी घटनास्थळी पोहोचून पाहणी केली. ते म्हणाले की कोणताही रोख रक्कम किंवा वस्तू चोरीला गेलेली नाही, तर CCTV फुटेजच्या आधारे ते चोरांचा शोध घेत आहे. CCIने सांगितले की गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि तपास सुरू आहे. దానికి డోర్ ఉంటుంది లేపినట్టున్నాడు ఇట్లా సైడ్ కెమెరాకు కనెక్షన్ రికార్డింగ్ అవుతాం ఎప్పుడు తీయలేదు అప్పుడు ఈరోజు మాకు వసుంధర షాపింగ్ మాల్లో ఎవరో గుర్తులేని వ్యక్తులు లోపలికి వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళ ఓనర్ కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చి మేము చూసాము, పైన టిన్ షెడ్ యొక్క స్క్రూస్ తీసి ఉన్నాయి. దాని మీద మేము కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. నిన్న మధ్యరాత్రిలో ఈ అఫెన్స్ జరిగి ఉండొచ్చు. మళ్ళీ మీ పట్టణంలో ఉండే అన్ని షాప్ యజమానులకు మా యొక్క సూచన ఏంటంటే, మీరు నైట్ టైంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కౌంటర్లో క్యాష్ పెట్టి వెళ్ళొద్దు. కాబట్టి మీరు తగు जाग्रतలు తీసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాం. CPM जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश म्हणाले की महानगरपालिका क्षेत्रातील लोकांच्या समस्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आवाज म्हणून CPMला विजयी केले पाहिजे. शुक्रवारी शहरातील नगरपालिका निवडणूक नामांकन केंद्राच्या TTDCC परिसरामध्ये उभारलेल्या मीडिया पॉइंटवर ते बोलत होते. आदिलाबाद नगरपालिकेमध्ये या सामान्य माणसाच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या कम्युनिटीजची खूप गरज असल्याचे म्हणाले. तर ते म्हणाले की त्यांना 15 आणि 18 या वार्डमध्ये त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांना विजयी करण्यास सांगितले. जर प्रश्न विचारणारे नसतील तर राज्य लुटणाऱ्याचेच आहे अशी टीकाही त्यांनी केली. गरिबांच्या संघर्षातून निर्माण झालेल्या या वार्डचा विकास केवळ CPM मुळे शक्य आहे असेही सांगण्यात आले. దోచుకునేవాడిదే రాజ్యం అయిపోయింది కాబట్టి ఈ దోచుకునేటోళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలంటే ప్రశ్నించేటటువంటి కమ్యూనిస్టు పార్టీ అభ్యర్థులు ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజానికానికి మున్సిపాలిటీ ప్రజానికానికి CPM పార్టీగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. అలాగే భారత రాజ్యాంగం లౌకిక భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాలనన్నా, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి అనన్నా, ప్రజలు ఈ దేశంలో స్వేచ్ఛగా బతకాలి అనన్నా ఖచ్చితంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రోజున ప్రజాస్వామ్యం మీద దాడి జరుగుతూ ఉన్నది. ప్రశ్నించే వాళ్ళ గొంతులు నొక్కేటటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజల్ని కాపాడుకోవడం కోసం కమ్యూనిస్టు పార్టీ అవసరం. అందుకని ఈ ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో కమ్యూనిస్టులను ఆదరించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. कोमरमभीम जिल्हाधिकारी के हरिता यांनी आसिफाबाद जिल्हा केंद्रात मीडिया सेंटरचे उद्घाटन केले. जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकाच्या स्मरणार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कक्ष क्रमांक 13 मध्ये स्थापन केलेल्या मीडिया सेंटर, मीडिया सर्टिफिकेशन आणि मॉनिटरिंगचे सेल उद्घाटन त्यांनी RDO लोकेश्वरराव यांच्या समावेश केले. मीडियासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि MCMC कर्तव्य पार पाडण्याच्या या व्यवस्थेची पाहणीही करण्यात आली. मीडिया सेंटरद्वारे वेळोवेळी प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला नगरपालिका निवडणुकीशी संबंधित माहिती पुरवण्याची सूचनाही करण्यात आली. तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्हा पातळीवर मीडिया सर्टिफिकेशन आणि मॉनिटरिंग सेलची स्थापनाही करण्यात आली असे ते म्हणाले.
नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्मल नगरपालिका कार्यालय आणि जिल्हा परिषद कार्यालयामध्ये निवडणुकाचा उत्साह होता। यावेळी काँग्रेस, भाजप, DRS, MIM आणि या जनसेना यासारख्या प्रमुख पक्षाचे उमेदवार आणि इतर पक्षांनी आपले अर्ज दाखल केले। यावेळी नामांकन केंद्रावर उत्सवाचे वातावरण दिसून आले आहे। ఎట్లన్నా పెట్టుకో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్, ఉమ్మేంద్రన్న నాయకత్వం ప్రభాకర్ तलामडगू मंडळाच्या सुनखिडी गावातील रैत वेदिका येथे नवनिर्वाचित सरपंचांसाठी सत्कार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। मंडळाच्या विशेष अधिकारी विशाला, तहसीलदार राजमोहन, MPDO शंकर आणि पंचायत सचिवांनी सरपंचांचा सत्कार केला आणि स्मृतिचिन्ह दिन सादर केले। आशा त्यांनी व्यक्त केली। असे गावाच्या विकासामध्ये योगदान देतील असेही ते म्हणाले। నా విద్యుత్తే అరేంజ్ చేసిన సందర్భంలో మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీ అందరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాం। ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి మరియు ఇక ఎలక్ట్రికల్ అనేటువంటిది మీకు తెలిసిందే। మన నిత్య నూతన జీవితం విధానంలో ప్రతి క్షణం మీ అవసరాలకు అన్నిటికీ నా విద్యుత్తే అరేంజ్ చేసిన సందర్భంలో మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీ అందరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాం। ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి మరియు తలమడుగు మండల సర్పంచులకు సుంకిడి రైతు వేదికలో ఈరోజు ఆత్మీయ సన్మాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన MPDO గారికి మరియు కార్యదర్శులకు మొత్తం మండల టీం అందరికీ మా సర్పంచుల సంఘం ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। మేము ఇలాగే నూతన ఎన్నుకో కోటి ఆశలతో మా మీద నమ్మకంతో మమ్మల్ని సర్పంచ్గా ఎన్నుకో చేసిన మండల ప్రజలందరికీ మరియు అధికారుల సమన్వయంతో గ్రామాలన్నిటినీ ఆదర్శ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్ది అన్ని గ్రామ పంచాయతీలను ఆదర్శంగా తీర్చిదామని తెలియజేస్తున్నాం। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी। रेवंत रेड्डी यांनी हार्वर्ड केनेडी स्कूलला सन्मानित केले। मुख्यमंत्र्यांना कार्यकारी शिक्षण कार्यक्रम प्रमाणपत्र मिळाले। मुख्यमंत्री रेवंत यांच्या अलीकडील भेटीमुळे आदिलाबाद काँग्रेसमध्ये उत्साह। कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे म्हणाले की काँग्रेस महानगरपालिकेवर झेंडा फडकवेल। संपलेल्या
महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नामांकन प्रक्रिया, स्पर्धेसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज केलेले उमेदवार. जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे कुष्ठरोगमुक्त समाजाचे उद्दिष्ट. तलामाडूमध्ये स्पर्श कुष्ठरोग जागरूकता मोहीम. पहिले जिल्हाधिकारी हरिता यांना वर्गात चांगले निकाल मिळवायचे आहेत आणि जेकोपूर शाळेमध्ये याचितीर तपासणी करणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांना अनेक सूचना. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.